بخاری شریف کی حدیث اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، اٹھائیں۔ واہ واہ، سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کا مفہوم ہے، اس سے آپ کو کئی نکات ملیں گے حدیث میں۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف، کیونکہ سیرت النبی کا جلسہ ہے تو اس میں سیرت کے باب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے تو سرکار کو رکنا تھا کسی کے گھر، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکے۔ ابو ایوب انصاری کا گھر جو تھا 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ جس کو آپ ڈبل مالا کہہ سکتے ہیں۔ حضور نے وہاں قیام کیا۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل میں رکے، ہم نیچے رکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ حضور نیچے رہیں اور ہم اوپر کیسے رہ سکتے ہیں، حضور نیچے رہیں اور ہم اوپر۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، یہ صحابہ بڑے مؤدب تھے، سبحان اللہ، اسی لیے وہ صحابی، واہ 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 ان کے واہ، پاس ادب بہت تھا۔ آج لوگ بے ادبی کو عام کرتے ہیں۔ حضور نے کہا میں نیچے اس لیے رکنا چاہتا کہ مجھ سے ملنے کے لیے بہت لوگ آئیں گے، تو اگر اوپر رکوں گا تو لوگوں کو چڑھنے اترنے میں دقت ہو سکتی ہے، اس لیے آنے جانے والوں کے لیے آسانی رہے۔ قربان جائے جو رسول امت پہ اتنی شفقت کرتا ہو کہ امت کو زینے چڑھوانا بھی گوارا نہ کرے، جو امت کو ملنے آنے والوں کو زینے چڑھوانا بھی گوارا نہ کرے، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے حدیث پڑھ کر، جو امت کو زینہ چڑھنے کی تکلیف نہیں دیتا اپنے سے ملنے کے لیے، وہ قیامت کی تکلیف امت پر کب برداشت کر سکتا؟ لیکن کوئی ان سے رشتہ جوڑے تو صحیح، کوئی ان سے تعلق جوڑے تو صحیح۔ آئیں گے لوگ، 12 نیچے قیام ہوا۔ اب ہوتا یہ، ابو ایوب انصاری ایک مالدار قسم کے آدمی تھے۔ جب وہ کھانا پکاتے گھر میں تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کھانا بھجواتے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچتا تو وہ اور ان کے بچے انتظار کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیں گے اور جب کھانا حضور کچھ بچا کر بھیج دیں گے تو ہم اس کو بطور تبرک کھائیں گے، اور بطور تبرک بھی شان سے کھاتے کہ جہاں حضور کی انگلیوں کا نشان ہوتا ان انگلیوں کے نشان کو دیکھ کر کے وہ وہاں سے نکال کے کھاتے کہ حضور کی انگلیاں یہاں لگی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو نبی کی طرح نہیں سمجھتے تھے اور نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انگلیوں کا نشان دیکھ کر کے کھاتے تھے۔ ایک دن کھانا بھیجا اور وہ کھانا جیسا گیا ویسے ہی واپس آ گیا، جیسے ہی گیا ویسے واپس آیا تو ابو ایوب انصاری روتے ہوئے آئے، حضور کوئی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، آخر رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے کھانا ایسے ہی واپس بھیج دیا؟ سرکار فرماتے ہیں جو کھانا بنا تھا اس سے کچی پیاز اور کچے لہسن کی بو آ رہی تھی، اور چونکہ میرا معاملہ، اب اصل بات آ رہی ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر وقت اللہ سے ہم کلام رہتا ہوں، ہر وقت اللہ سے میں باتیں کرتے رہتا ہوں، تو کچی پیاز اور کچا لہسن منہ کے اندر بو پیدا کرتا ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے اگر حضور جو ہے وہ کنویں کے اندر لعاب ڈالیں تو کنویں کی لذت بدل جاتی ہے، اگر حضور پیاز کھا لیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ میں جا کر کے پیاز کی لذت بدل جاتی، لیکن امت کو ایک قانون دینا تھا تو آقا کریم نے فرمایا میں اپنے اللہ سے ہر وقت ہم کلام رہتا ہوں، تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے اللہ سے کلام کروں۔ ایک کام کرو، تم لوگ میری طرح نہیں ہو اس لیے تم لوگ یہ کھا سکتے ہو، کھا لو۔ امت کے لیے بس اتنا قانون ہے کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر وہ مسجد میں نہ آیا کریں، کیونکہ جب تم مسجد میں آتے ہو تب تمہیں خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے، لیکن میں جہاں بیٹھ جاتا ہوں وہیں سے خدا سے کلام کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، مرتبے کا یہ عالم ہے جہاں بیٹھ جائے وہی طور سینہ بن جائے، مرتبے کا عالم یہ ہے جہاں بیٹھ جائے وہی طور سینہ بن جائے، لیکن حضور کا اسوہ یہ ہے، سرکار کی سیرت یہ ہے، آنے والا
जितनी देर तक हुजूर का हाथ पकड़े रहता, अल्लाह के हबीब कभी अपना हाथ उससे छुड़ाते नहीं थे, बल्कि उसके हाथ में दिए रहते थे। हत्ता कि वो खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छोड़ देता। अल्लाह अकबर। और फिर क्या होता, मिलने वाला जब हुजूर से मिलने के लिए आता तो अल्लाह अकबर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक कि वो खुद हुजूर की तरफ जाते वक्त तो पीठ नहीं करता। मिलने के लिए आने वाला अमीर हो या गरीब, मर्तबे का तो सवाल नहीं आता, जो आता वो सब गुलाम। अबू बकर भी आए तो गुलाम, हजरत उमर भी आए तो गुलाम, उस्मान गनी भी आए तो गुलाम, मौला अली भी आए तो गुलाम, सादो सईद भी आए तो गुलाम, तलहा व जुबैर भी आए तो गुलाम, अरे जिब्रील भी आए तो गुलाम है। वहां तो सब गुलाम ही आते हैं। लेकिन हुजूर की जिंदगी तो देखो, आने वाला जब तक जाते हुए हुजूर की तरफ पीठ नहीं करता, हुजूर उसकी तरफ देखते रहते। हत्ता के जाने वाला पहले खुद हुजूर की तरफ पीठ करता, फिर हुजूर अलैहि सलाम मुड़ते। आपसे पूछना चाहता हूं, अपने नबी की जिंदगी ये है, क्या हम भी ऐसा करते? मेहमान के साथ हुजूर अलैहि सलाम का सलूक ये था। मेहमान को हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम अगर मदीने मुनव्वरा का होता तो बाहर तक, दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते, और अगर बाहर से आता, मदीने मुनव्वरा के बाहर से, तो सनियतुल वदा तक छोड़ने के लिए जाते हैं। ये सनियतुल वदा क्या है मालूम है? ये मदीने मुनव्वरा की सरहद है। वहां से मदीने मुनव्वरा खत्म होता है और वहां से मदीने मुनव्वरा की शुरुआत होती है। तो यानी शहर के बाहर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ने के लिए जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत का की कसम खा करके कहता हूं, आप अपने दिलों पे हाथ रखें, क्या कभी ये सलूक हमने अपने बाप बाप के साथ भी किया? अवाम के साथ, दूसरों के साथ करना तो दूर की बात, दीन कहाँ है? आपने तो चंद चीजों को ही दीन समझ रखा। आपने तो चंद रसूमात के पीछे आप घूम रहे हो और अपने आप को हम दीनदार समझते, दिन का ठेकेदार समझते। हुजूर की सीरत सिर्फ किताबों में रह गई है, अब हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। आप ढूंढिए ना, तलाश कीजिए कौन है। हुजूर की शान इतनी बड़ी है और हुजूर का हाथ लोग पकड़े रहते तो हुजूर हाथ छुड़ाते नहीं। बड़ी माजरत के साथ, अगर आप बुरा नहीं माने तो अर्ज करूं, अगर अपने को कोई थोड़ा सा मुकाम मिल जाए तो हम लोगों से मुसाफा करना भी गवारा है। गौर तो करें। हालांकि हर मुसलमान जानता है भाई, कोई उज्र हो, टाइम की किल्लत हो, बीमारी हो, जल्दी जाना हो, कोई मसला हो, कोई तबई हाजत हो तो बात अलग है। लेकिन आपसे पूछता हूं, किस मुसलमान को नहीं पता कि मुसाफे की फजीलत क्या है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब दो मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं तो उनके जुदा होने से, हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा दे। लेकिन क्या हम ऐसा करते? अपने जलसों का हाल भी ये है, सारी पब्लिक स्टेट की तरफ टूट पड़ती, आपस में कितने लोग मुसाफा करते? आप मुझे बताएं तो सही। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पीठ के पीछे, पहली बात तो हुजूर की सीरत हमारे पास रही नहीं गई, सीरत के जलसे अब होते ही नहीं है। अगर हो भी तो हुजूर की सीरत बयान नहीं हो पाती। हमने चंद चीजों को इख्तियार किया है और हुजूर की मुकम्मल सीरत को छोड़ दिया है। देखिए, हुजूर की सीरत तैयबा का एक बाब, मैंने कहा ना, हुजूर सिर्फ मोहब्बत देने आए थे, पूरी जिंदगी मोहब्बत पर मुश्तमिल है। न दुश्मन देखा, न दोस्त देखा, न अपना देखा, न पराया देखा, सबको प्यार दिया। हम कहते हैं, मानते भी हैं कि सहाबा हुजूर को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अपना ईमान है, सहाबा की अजमत का इनकार नहीं, लेकिन हम एक पहलू देखते हैं, दूसरे पहलू पे तवज्जो भी करें। कौन जान से ज्यादा प्यार करता है? उमर इब्ने खत्ताब जान से ज्यादा प्यार करते हैं, खालिद बिन वलीद जान से ज्यादा प्यार करते हैं, इकरमा बिन अबू जहल जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब जान से ज्यादा प्यार करने वाला हर सहाबी जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन क्या पहले दिन से करता है? जान से ज्यादा ये प्यार करने वाले क्या पहले दिन से करते हैं? अगर पहले दिन से करते हैं तो फिर तलवार लेकर आने वाला कौन था?
तलवार लेकर आने वाला कौन था? जिस दिन उमर के हाथ में तलवार थी उस दिन भी मेरा रसूल उमर से मोहब्बत कर रहा था। उस दिन भी उसी मोहब्बत ने मजबूर किया फारूक आजम को कि जो तलवार के बदले में दुआ दे रहा हो फिर उससे प्यार न करे तो किससे प्यार करे। और फिर उमर जो आए तो सच्चे दिल से मुस्तफा के हो गए। अब अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा उमर को प्यार है तो महबूब खुदा से प्यार है। इतना प्यार किया कि दुआ करते थे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादत वजअल मौती फी रसूलिक। अल्लाह मरना भी है तो तेरे महबूब के कदमों में मरना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा। आप गलत फहमी का शिकार नहीं हो। मैं फारूक आजम की जिंदगी पे नुक्ताचीनी करने नहीं बैठा, लेकिन बता ये रहा हूं। और आप जानते हैं फारूक आजम जब तलवार लेकर गए तो हजरत हमजा ने भी तलवार निकाली। हुजूर वो खत्ताब का बेटा गुस्से का बड़ा तेज है, अगर वो तलवार लेके आ रहा तो हम ही निकाल ली तलवार। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर कुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। सरकार ने कहा हमजा रुको, हमजा रुको, वो तलवार लेकर क्या रहा है, तलवार के मुकाबले में तलवार काम थोड़ी करती है। सरकार ने कहा उसको आने तो दो, उसको आने तो दो। अल्लाह ने महबूब को हुस्न वो दिया था। हुजूर की जो आंखें थी ना वो तीर कमान थी। अब जरा तवज्जो करें, सरकार की जो भवें थी ना, भवें वो इस तरीके से मुड़ी हुई थी जैसे कमान। हाँ कमान। और जो हुजूर की पलकें थी ना वो तीर की तरह थी। ए अल्लाह आंखें तूने सबकी बनाई लेकिन किसी की पपनियां, किसी के पलक मिसले तीर के नहीं बनाए और किसी की भवें मिसले कमान के नहीं बनाई। तो अल्लाह ये क्या है? तो गोया के कुदरत का मुनादी जवाब देगा ये शिकार करने के लिए। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा अगर कुरान ना भी नाजिल होता तो उसने हुजूर वो था कि लोग हुजूर को देखकर मुसलमान हो। इसीलिए हुजूर के भवों को मिसले कमान कहा है और हुजूर की पलकों को मिसले तीर का। क्यों? जब ये नजरों के तीर चलते ना तो दिल छलनी होने की बजाय टूटे हुए दिल जुड़ जाते थे और वो कदमों में आ जाते थे। अच्छा, अल्लाह ने महबूब की पलकों को मिसले तलवार क्यों नहीं बनाया? भवों को मिसले तलवार क्यों नहीं बनाया? ये तीर कमान की शक्ल क्यों दी? इसलिए कि तलवार सिर्फ करीब वालों पे लगती है, तलवार सिर्फ करीब वालों पे लगती है और तीर जहां तक के जितना निशानाबाज होगा वहां तक लगती है। जिसने सिद्दीक को शिकार किया उसने दूर के हुए से करने को भी शिकार किया है। जिसने बिलाल को शिकार किया उसने फारस के सलमान को भी शिकार किया है। जिसने करीब वालों को शिकार किया उसने तो यमन वालों को भी शिकार किया है। अरे हिंद वाले यूं ही इतने आ गए उनके नाम पे। और सुनो, जब तलवार रख दी जाए तो काम नहीं करती, जब तलवार रख दी जाए तो काम नहीं करती, लेकिन तीर कमान रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजूर अगर आज भी उसने हुजूर लोगों को अपना शिकार कर रहा है तो मतलब ये है कि हुजूर अब भी जिंदा है, हुजूर अब भी मौजूद है। सरकार ने फरमाया हमजा रुको, आने दो। और एक नजर क्या डाली, उमर के दिल की दुनिया बदल गई। इस तरह के बेशुमार खालिद बिन वलीद, ओहद की पूरी जंग पलटी है खालिद की वजह से। जंगे ओहद का नक्शा पलटा है खालिद बिन वलीद की वजह से। कितना नुकसान हुआ, लेकिन उतने नुकसान के बाद भी साहबा कहते थे हुजूर इनके लिए दुआ करें ये हलाक हो जाए। हुजूर ने हाथ उठाया कि अल्लाहुम्मा हदी, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, मेरी कौम को हिदायत दे। फइन्नहु ला यालमून, ये मुझे नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानते। और फिर क्या हुआ, जो खालिद ओहद में नुकसान कर रहा था वो खालिद चुपके से मदीने मुनव्वरा के कदम पकड़ के कहता है कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता। यानी जिस वक्त लोगों के हाथ में तलवारें थी उस वक्त भी हुजूर दुआ दे रहे थे।
اس وقت بھی حضور پیار، تو پہلے حضور نے پیار دیا اور اتنا دیا کہ پیار دے کر حضور نے ان کو اپنا یوں بنایا کہ وہ محبت کرنے پہ، حضور کی محبت دیکھ کر وہ محبت کرنے پہ مجبور، ورنہ ان کے ہاتھوں میں تو پتھر تھے نا، ان کے ہاتھوں میں تو پتھر تھے، ان کے ہاتھوں میں تو تلواریں تھی، وہ حضور کا نام سن کر بپھرتے تھے، حضور کا نام سن کر چڑھتے تھے۔ سب کو اجازت تھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے، جو کعبے کو کعبہ بنانے آیا تھا اس کو اجازت نہیں تھی، اور اگر کبھی خاموشی سے آ کر سجدہ بھی کر لیا تو کبھی حضور کے گلے میں رسی ڈال کر کے، کبھی کپڑا ڈال کر کے اس کو پلنا شروع کرتے، گردن کو زخمی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے نہیں کہا کہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے تو کہا تبت یدا ابی لہب، حضور نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے میرا محبوب ہے نا، یہ چاہے اپنے آپ پہ جتنا صبر کریں، لیکن جب محبوب کی بات آتی ہے تو وہ حلم کرنے والا رب بھی جلال کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نرم ہو جاؤ اور حضور کی ذات کے لیے سخت ہو جاؤ، اپنے لیے ساری تکلیفیں اٹھا لو۔ تو بات عرض کر رہا تھا